ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां सगरजातं सहगण रघुनाथावितं तां सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगण ललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्कुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृद्धेनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पसिद्धिश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। இன்னைக்கு I like to thanks கோபால் கிருஷ்ணா ரமாதா. இன்றைக்கி ஒரு வாய்ப்பு பகவானை பற்றி புகழாக பேசுகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இன்றைக்கி பிரபு கொடுத்த டாபிக் 9வது அத்தியாயம் ஸ்லோகம் 8 என்ன 9. ஓகே, ரெண்டு நம்ம படிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம கிளாஸ்க்கு வரும். பிரபு கிளாஸ் இது பண்ணி இந்த ஏக்கல் வச்சிடலாம் ப்ரோ, ஈஸியாக இருக்கும். கேன் ஸ்லோகா எழுதிருக்காங்க, புக்கை பார்த்து படிச்சுட்டாங்க. எல்லாம் புக் வச்சிடலாம் ப்ரோ. ஓகே. कृतिं स्वाम् अवस्तव्या प्रकृतिं स्वाम् अवस्तव्या वृत्यजामि पुनः पुनः वृत्यजामि पुनः पुनः भूताग्रणम् इमं कृष्णं भूताग्रणम् इमं कृष्णम् अवासं प्रकृतेर्वसात् अवासं प्रकृते वसात् प्रकृतिं स्वम् अवस्तव्या पृच्छामि पुनः पुनः भूताग्रामम् इमं श्रीकृष्णम् अवासं प्रकृते वसात्. अच्छे படிக்க போறீங்களா பிரபு? प्रकृतिं स्वम् अवास्य विसृजामि पुनः पुनः वृत्यजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवासं प्रत्येर्वसात्. प्रभु प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवसं प्रकृते वसात्. अवासं प्रकृते वसात्. माताजी प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य पृच्छामि पुनः पुनः पृच्छामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवसं प्रकृते वसात्. अवासं प्रकृते वसात्. प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य प्रकृतिं स्वाम् अवस्थाप्य सृजामि पुनः पुनः पृच्छामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् भूतग्रामम् इमं कृष्णम् अवसं प्रकृते वसात्. अवासं प्रकृते वसात्. Prakritim, the material nature.
தமிழில் படிப்பாங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஆங்கிலம் வழங்கமில்ல? யாருக்கு வழங்காது ஆங்கிலம்? மத்தாஜியா? ஓகே, நான் மிக்ஸ் பண்ணி பேசுகிறேன். எனக்கு தமிழும் அவ்வளோ ஏதோ ஒரு லெவல். ஓகே, அப்புறம் படிக்க போகிறீங்களா அப்புறம் தமிழில்? அது படிக்கிறீங்க தமிழில்? படிக்க ஆரம்பித்தோம். தமிழ் தெரிஞ்சவங்க பிரகிருதி ஜட இயற்கை ஜட இயற்கை. ஸ்வாம் ஆஃப் மை பர்சனல் செல்ஃப். ஸ்வாம் எனது சுய அவஸ்தாபியா என்டரிங் இன்டு அவஸ்தவ்ய நுழைகின்றது. விருஷ்டிஜாமி ஐ கிரியேட். விஸ்ருஜாமி படைக்கின்றேன். புனா புனா again and again. மீண்டும் மீண்டும் Bhuta Gramam, all the cosmic manifestations, பிரபஞ்ச தோற்றமெல்லாம் Imam, this, இந்த Krishnam, in total, முழு Avasam, automatically, தாமாகவே Pakrite, of the force of nature, இயற்கையின் உந்துதலால் Vasat, under obligation. கட்டுப்பட்டு The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifest again and again, and under my will, it is annihilated at the end. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அளிக்கப்படுகின்றது. ஐயா, நீ யூத்து தமிழ் எல்லாத்தையும் படிச்சிரு. அந்த பப்பட் இருக்குல்ல, இங்கிலீஷில் படித்து போனால் ரொம்ப லேட் ஆகும். பொருளுரை ஆசா முக்கிய சுவாமி ஸ்ரீல பரமபுருஷ பகவானின் காந்த சக்தியின் தோற்றமே இந்த ஜட உலகம். இதனை பலமுறை விளக்கியுள்ளோம். படைப்பின் போது ஜட சக்தி விடுவிக்கப்படுகின்றது. பகவானின் முதல் புருஷ அவதாரமான மாவிஷ்ணு அதனுள் நுழைகிறார். காரண கடலில் படுத்து கொண்டிருக்கும் அவர் தமது சுவாசத்தின் போது எண்ணற்ற அண்டங்களை படைக்கிறார். அவை ஒவ்வொன்றிலும் அவர் மீண்டும் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணுவாக நுழைகின்றார். ஒவ்வொரு பிரபஞ்சமும் இப்படிதான் படைக்கப்படுகின்றது. அவர் மீண்டும் ஸ்ரோதக சாயி விஷ்ணுவாக வழிவடைகிறார். அந்த விஷ்ணு மிகவும் நுண்ணிய அணுவிற்குள் நுழைகின்றார். அவர் எல்லாவற்றிலும் நுழைகிறார் என்ற இவ்வுண்மை இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜீவாத்மாக்கள் பொறுத்தவரை அவர்கள் இந்த ஜட இயற்கையினுள் கருவூட்டப்படுகின்றனர். நமது முந்தைய செயல்களின் அடிப்படையில் பல்வேறு நிலைகளை அடைகின்றனர். இதன் மூலம் ஜட உலகின் செயல்கள் தொடங்குகின்றன. இவ்வாறாக பல்வேறு உயிரினங்களின் இயக்கங்கள் படைப்பின் ஆரம்ப காலத்திலேயே தொடங்குகின்றன. அவை பரிணமிப்பவை அல்ல. பிரபஞ்சம் படைக்கப்பட்ட போதே பல்வேறு உயிரினங்களும் உடனடியாக படைக்கப்பட்டன. மனிதர்கள், மிருகங்கள், பறவைகள் என அனைத்தும் ஒரே நேரத்தில் படைக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் முந்தைய பிரளயத்தின் போது குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவின் விருப்பம் என்னவோ அதற்கேற்ப அவன் மீண்டும் தோன்றுகிறான். படைப்பில் ஜீவாத்மாக்களுக்கு எவ்வித பங்கும் இல்லை என்பதை அவசம் எனும் வார்த்தை தெளிவாக குறிப்பிடுகிறது. முந்தைய படைப்பின் முந்தைய வாழ்வின் ஜீவாத்மாவின் நிலை என்னவோ அந்நிலை மீண்டும் வெளிப்படுகின்றது. அவரது விருப்பம் போதும் இவனைத்தும் தானாக நடந்தேறிவிடும். இதுவே பரமபுருஷ பகவானே அசித்திய சக்தியாகும். பற்பல உயிரினங்களை படைப்பதன் வழி அவருக்கு உயிரினங்களுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை. பல்வேறு உயிர்வாளிகளின் விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காகவே இவ்வுலகம் படைக்கப்படுகின்றது. எனவே இறைவன் இதில் ஈடுபடுவதில்லை.
9ஆம் படிச்சிருக்கோம். நா நா சா சா மம் மம் தானி தானி கர்மாணி கர்மாணி நா சா மம் தானி கர்மாணி நாசமம் தானி கர்மாணி நிபாதந்தி நிபாதந்தி தனஞ்சயா தனஞ்சய நிபானந்தி தனஞ்சயா நிபாதந்தி தனஞ்சய உதாசீனா உதாசீனா வட் வத் அசீனாம் அசீனாம் உதாசீனா வதசீனாம் உதாசீனா வதாசீனாம் असक्तं असक्तं तेषु तेषु कर्मसु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि नाचमं तानि कर्माणि निबानन्ति धनञ्जय निबानन्ति धनञ्जय उदासीनवदसीनाम् उदासीना वदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु प्रभु न च मां तानि कर्माणि नाचमं तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय निबधन्ति धनञ्जय उदासीनावत् असीनाम् उदासीना वदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु न च मां तानि कर्माणि नाचमं तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनावत् असीनाम् उदासीनवदसीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु माताजी नाचामं तानि कर्माणि न च मां तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनाम् उदासीना वदासीनाम् असक्तं तेषु कर्मसु असक्तं तेषु कर्मसु Anybody want to read song? No? Okay. Na, ना never. never இல்லை Cha, cha also. also மேலும் மேலும் Mam, mam me. me என்னை என்னை Tani, தானி all those. all those அವೆல்லாம் அவையெல்லாம் Karmani, கர்மாணி activities. activities செயல்கள் Nibadanti, இபாதந்தி Fine. fine பந்தப்படுவது அபத்தப்படுவது Dhananjaya, தனஞ்சயா O conqueror of the riches. ஓ conqueror of the riches செல்வத்தை வெல்வோனே செல்வத்தை வெல்லுவனே Udasina what? உதாசீனாவத் As neutral. as neutral நடுநிலையில் நடுநிலையில் Asinam, அசீனாம் situated. situated அமைந்து அமைந்து Asaktam, அசக்தம் without attraction. without attraction பற்றின்றி பற்றின்றி Tesu, தேசு for those. for those Karmasu, karmasu, கர்மசு activities. activities செயல்களில் செயல்களில் O Dhananjaya, ஓ தனஞ்சயா all this work all this work cannot bind me. cannot bind me. I am ever detached I am ever detached from all these material activities, from all material activities. seated as seated as though neutral, though neutral. as though neutral. That's so neutral. தனஞ்சயனே தனஞ்சயனே என் செயல்கள் எதுவும் இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது நடுநிலையில் நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து இந்த பௌதிக செயலிலிருந்து எப்போதும் எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். விலகியே உள்ளேன். தேசிய பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீலா சுருவாம பொருளுக்கு ஜெய். இப்பதத்தின் அடிப்படையில் பரமபுருஷ பகவான் செயலற்றவர் என்று யார் எண்ணிவிடக் கூடாது. அவரது ஆன்மீக உலகின் அவர் எப்போதும் செயல்பட்டு கொண்டுள்ளார். பிரம்ம சமஹீதையில் கூறப்பட்டுள்ளது போல் ஆத்மாராமஸ்ய தஸ்யாஸ்தி பிரகிருத்திய நா சமகாம. தனது நித்தியமான ஆனந்தமயமான ஆன்மீக செயலில் அவர் எப்போதும் ஆழ்ந்துள்ளார். ஆனால் ஜட செயல்களை பொறுத்தவரையில் அவர் செய்ய வேண்டியது எதுவும் இல்லை. ஜட செயல்கள் அவரது பல்வேறு சக்திகளால் நடத்தப்படுகின்றன. படைக்கப்பட்ட இவ்வுலகில் ஜட செயல்களில் பகவான் எப்போதும் நடுநிலையில் உள்ளார். இந்த நடுநிலையை உதாசீனவத் என்னும் சொல்லின் மூலம் இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகின் ஒவ்வொரு மிகச்சிறிய விஷயத்தின் மீதும் அவரது கட்டுப்பாடு உள்ளது என்ற போதிலும் அவர் நடுநிலை வகிக்கிறார். தனது இருக்கையில் அமர்ந்துள்ள உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியை இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். அவரது கட்டளையின்படி பல விஷயங்கள் நடக்கின்றன. சிலருக்கு மரண தண்டனை வழங்கப்படுகிறது, சிலருக்கு சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றனர்,
சிலர் பெரும் செல்வத்தை பெறுகின்றனர், இருப்பினும் அவர் நடுநிலையில் உள்ளார். லாபத்திலும் நஷ்டத்திலும் அவருக்கு எந்த பங்கும் இல்லை. அதுபோலவே எல்லா செயல்களிலும் தனக்கு அதிகாரம் உள்ள போதிலும் கடவுள் எப்போதும் நடுநிலையில் வகிப்பவராவார். வேதாந்த சூத்திரத்தில் கூறப்பட்டது போல் வைஷ்யம்யா நைக்ருண்யேனா, அவர் ஜட உலகில் இருமையில் இருப்பதில்லை, அவர் இருமைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இந்த ஜட உலகினை படைப்பதிலும் அழிப்பதிலும் கூட அவருக்கு பற்றுதல் இல்லை. ஜீவாத்மாக்கள் தமது முந்தைய செயல்களுக்கு ஏற்ப பல்வேறு இனங்களில் பலவிதமான உடலை அடைகின்றனர். இதில் கடவுள் தலையிடுவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு டாப்பிக்கு, ரெண்டு ஸ்லோகம், ரெண்டும் ரொம்ப டெக்னிக்கலான ஸ்லோகம். இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஏற்க முன்னாடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க 7வது, அதுவும் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல், கொஞ்சம் கல்குலேஷன்லாம் இருக்கும். எப்படி வந்து எப்போ வந்துச்சு, இந்த உலகம் எப்படி படைக்கப்பட்டாங்க, இதை பற்றிலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த டாபிக் உள்ள போகிறதுக்கான கொஞ்சம் ஏன்னா கோ டு லுக் அட் இட். பகவத்கீதையில் இதில் வந்து 5 முக்கியமான தத்துவங்கள் பற்றி பேசியிருக்கேன், ரைட்டா இல்லையா? என்ன தெரியுமா என்னென்னு? 5 முக்கியமான தத்துவம் பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்கேன். என்னது? ஈஸ்வரா, ஆத்மா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. ஸோ இங்கே ஈஸ்வரா, இப்போ இப்போ 3 பார்ப்போம். மொதல் 3 ஈஸ்வரா, ஆத்மா, காலா. இந்த ஈஸ்வராவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? பரமாத்மா பகவான் பற்றி பேசுகிறது கரெக்ட் தான். பட் மெயின் பகவானுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் ஈஸ்வராவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ்? 2 ஸ்பிரிச்சுவல். சச்சித் ஆனந்தா விக்கிரகா ரெண்டுமே ஸ்பிரிச்சுவல், கரெக்ட்? ரெண்டுமே இப்போ அப்போ சொல்கிறோம்ல, ஈஸ்வரா, ஆத்மா, பிரகிருதி, காலா, கர்மா. இது 4 நித்தியமானது. நித்தியமானதுன்னா என்ன சொல்கிறது? இங்கிலீஷில் வந்து இத்தனல். இத்தனல் தமிழ் நித்தியம். நித்தியம்னாக்கா அதுக்கு ஆரம்பமும் இல்லை முடிவும் இல்லை. இது தத்துவம் வந்து கிளியராக புரிஞ்சு அப்போ தான் வந்து அந்த படைப்புள்ள பற்றி உள்ளே போந்தோன்னே நம்மளுக்கு வந்து அந்த அழகாக கிளியராக புரியும், கரெக்ட்? ஸோ இது 4 நித்தியமானது. நித்தியமானது என்னது மீனிங்? நித்தியமான இதுனா என்ன மீனிங்? நித்தியம் தமிழ் தானே? இத்தனல். நித்தியமான இதுனாக்கா என்ன மீனிங்? இத்தனல்னா என்ன மீனிங்? அழிவில்லாத. அப்பனாக்கா ஆரம்பம் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. நல்லா என்ன போச்சுங்க, ஈஸ்வரா, ஆத்மா, காலா, இது 3 பற்றி நம்ம ரொம்ப பேசுகிறோம். வி டோன்ட் டாக். ஈஸ்வரா, ஆத்மா, பிரகிருதி, காலா இது எல்லாமே நித்தியமானது. அதுக்கு ஆரம்பம் இல்லை, முடிவும் இல்லை, கரெக்டா? ஆனால் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோமே டைமை. 1 நிமிஷம் இப்போ ஆரம்பிக்குது, முடியுது. 1 மணி நேரம் இப்போ ஆரம்பிக்குது, முடியுது. இந்த உலகத்தில் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி? 1 நிமிஷம் இருக்கா, 1 மணி, ஏன்னா 1 மணி நேரம், 1 நாள் எல்லாம் ஆரம்பிக்குது, முடியுது. 1 நிமிஷம் ஆரம்பித்து முடியல. எப்போ ஆரம்பிச்சு எப்போ முடியலன்னு சொல்கிறோமா? கண்டிப்பாக ஆரம்பம் இருக்குது, முடிவு இருக்குது. ஆமாவா இல்லையா? ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி பிரம்ம நீ தேவலோகில் போனாலும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆரம்பம் இருக்குது, முடிவு இருக்குது நேரத்துக்கு. பிரம்மருக்கும் பிறப்பு இருக்குது, இறப்பு இருக்குது, அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. ஆனால் அங்கே டைம் ஆரம்பம் முடிவு இருக்குது. ஆனால் இங்கே என்ன சொல்லுது பகவத்கீதை ஆரம்பத்தில்? டைமுக்கு வந்து இட்டர்னல், நித்தியம், ஆரம்பம் இல்லை, முடிவும் இல்லை, கரெக்ட்? அந்த மாதிரி ஈஸ்வராவுக்கும் ஆரம்பம் இல்லை, முடிவும். ஈஸ்வரா அப்போ எப்பவுமே பகவான் எப்பயுமே இருந்துக்கிட்டே இருப்பார், நித்தியமாக இருப்பார், கரெக்ட்? பகவானுக்கும் ஆத்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னாக்கா மெயின் பகவான் வந்து பரமபுருஷ ஆத்மா, பரமாத்மா ஆத்மா வந்து கண்டிஷன் சொல், கட்டுந்த சொல். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னாக்கா அவர் வந்து பரமபுருஷ பகவான், இதை கண்டிஷன். முக்கியமாக என்னன்னாக்கா பகவான் வந்து சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர். அவர் தான் அவரோட பெரிய கண்ட்ரோலர் யாருமே கிடையாது, அவர் தான். ஆனால் ஆத்மா வந்து கண்ட்ரோல். அப்படின்னா ஆத்மா வந்து கட்டு வந்தது. அப்படின்னாக்கா ஆத்மா வந்து பகவான் வந்து ஆத்மாவை கண்ட்ரோல், டிபெண்ட். அப்படின்னா அந்த ஆத்மா வந்து டிபெண்ட் ஆன் பரமாத்மா. இது வந்து நம்ம கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும். ஆத்மா டிபெண்ட், அப்புறம் ஆத்மா வந்து பரமாத்மாவை டிபெண்ட். நம்பியா சார்ந்திருக்கா? ஓகே. டிபெண்ட் ஆன் பரமாத்மா. இதான் மேஜர் டிஃப்ரெண்ட் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும், ஈஸ்வராவுக்கும் ஆத்மாவுக்கும். இப்போ ஆத்மாவுக்கும்
பக்ரீத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இது 3 நித்தியமானது, 3க்கும் ஆரம்பம் இல்லை முடிவும் கிடையாது. இப்போ ஆத்மாவுக்கும் பக்ரீத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்? மூணு அழிவு தான் நித்தியமானது. ஆனால் தேர் இஸ் ஒன் மேஜர் டிஃப்ரெண்ட், ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கு ஆத்மாவுக்கும் பக்ரீத்துக்கும். என்ன வித்தியாசம்? பரமாத்மாவுக்கு உணர்ச்சி இருக்கு, ஆத்மாவுக்கு உணர்ச்சி இருக்கா இல்லையா? ஆனால் பக்ரீத்துக்கு உணர்ச்சி இல்லை. 3 நித்தியமானது. பரமாத்மா சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், ஆத்மா கண்ட்ரோல் டிபெண்டன்ட். ஆத்மா டிபெண்டன்ட், ஆனால் பக்ரீத்தி வந்து நோ கான்ஷியஸ். ஆத்மாவுக்கும் பரமா இதுதான் முக்கியமாக. இதை வச்சு தான் இந்த பிரபஞ்சம் ஆரம்பிக்கும் போது கொண்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து இது பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த தத்துவம் கிளியராக ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும். கொஞ்சம் யாராச்சும் கொஞ்சம் இதாக இருந்தாக்கா ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க, நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஏன்னா தமிழில் சொல்லும் போது சம்டைம் இன்னும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இது. ஸோ ஸ்டாப்பிங் ஐ ஹவ் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, இதான் இது முக்கியமான இது. கரெக்ட். ஸோ இது இந்த வித்தியாசம் இருக்கும்போது அதான் பாருங்கள், பரமாத்மா கண்ட்ரோல். இப்போ வந்து அவன் என்ன சொல்லிக்கலாம், ஓ ஐம் அ பாஸ். ஆமாவா இல்லையா? ஐம் பாஸ். கரெக்ட். யார் கல்யாணம் பண்ணுங்க இருக்காங்க எல்லாம் யூத்து தானா? ஏன்னா பாருங்க, நம்ம வந்து ஏன் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆசை வந்திருக்கு, நம்மளுக்கு நம்ம ஒரு ஆளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஒரு இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். வீட்டில் இருந்தாலும் நம்ம புருஷனாக இருந்தால் கூட நம்ம பொண்டாட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணாமவா இல்லையா? கண்ட்ரோல் பண்ண ஆசை. ஏன்னா வி ஆர் டிபெண்டன்ட். எப்பவுமே நம்ம டிபெண்டாக இருக்க வாசி இங்கே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது மாட்டிக்கிறோம். அதான் பாருங்க, கலியுகத்தில் வந்து கண்ட்ரோல் கொண்டு இப்போ வீட்டில் கூட நம்ம பொண்டாட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. ரைட்டா? மிஞ்சி மிஞ்சி குத்திக்கலாம் இந்த பாஸ்னுங்க, சட்டை போட்டுக்கலாம் என் பாஸ். ஆனால் வீட்டில் வந்து உதவி தான் அவனுக்கு பெருசாக பிறக்கும். ஏன்னா ஏன் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுனாக்கா ஆத்மா எப்பயுமே டிபெண்ட். அதனால் வந்து ஆத்மா வந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சுனாக்கா யூ கேனாட் கண்ட்ரோல். பக்ரீத்தியே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, அதனால தான் சிக்கி கொண்டு அப்படி மாட்டிக்கொண்டு இருக்குது. ஸோ இந்த 3 இது வந்து காலா வந்து ஓசோ இட்டர்னல், அதுக்கும் வந்து ஆரம்பம் இது இல்லை. ஆனால் இந்த பௌதிக உலகத்தில் we can only measure. மெஷர்னாக்கா அளக்க முடியும். எப்படி வந்து 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் இந்த 10 நிமிஷம் ஒரு நாள் அப்படி இருந்தாக்கா பிரம்ம லோகத்தில் வந்து தேவ லோகத்தில் வந்து எல்லாம் வருதுன்னா எப்படி வருதுனாக்கா ஒன்லி பை மெஷரிங். எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? ஒரு இது மெஷர். இப்போ வந்து நான் சொல்கிறேன், இது வந்து 1.5 ஃபீட்டுன்றேன். அப்புறம் ஒரு ஆரம்பம் இருக்குமா இருக்கா? இங்கேருந்து வச்சு இங்கே மெஷர் பண்ணும்போது 1.5 ஃபீட்னு சொல்கிறோம். இங்கேருந்து வச்சு இங்கே மெஷர் பண்ணும்போது இது 3 ஃபீட்டுன்றோம். அப்படின்னா ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் தான் வந்து இந்த உலகத்தில் வச்சு இந்த நேரத்தில் ஆரம்பிக்குது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட், அங்கேருந்து இங்கே போகிறோம். அப்படி தான் நம்ம வந்து டைம் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம். அது வந்து இந்த உலகத்தில் தான் இருக்கும், இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் அது டைம் இருக்கும். அது கிருஷ்ண உலகத்தில் போனாக்கா அது, ஏன்னா கிருஷ்ணனுக்கு வந்து ஆரம்பம் இல்லையா, எங்கே வச்சு மெஷர் பண்ணுவீங்க? அதனால் தான் டைமை மெஷர் பண்ணி டைம் அங்கே இருக்குது, ஆனால் மெஷர் பண்ண முடியாது. அது இட்டர்னலாக அப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும். புரியுதுங்களா? ஏதோ சந்தேகம் இருக்கா? ஓகே, இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கடைசியாக நான் உள்ளுக்கு பகவத்கீதா கிளாஸ்க்குள்ளே போகிறேன். ஸோ அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும். இப்போ எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? நீங்கள் 7வது இதில் சொல்லியிருக்கு பாருங்கள், இந்த பிரம்மரை வந்து ஒரு நாள், பிரம்மரோட ஒரு பகல் எத்தனை 50 வருஷத்துக்கு எத்தனை வருஷம்? 4,300 மில்லியன் இயர்ஸ். அப்படின்னாக்கா 4.3 crores இயர்ஸ். தமிழில் க்ரோஸ் தான் சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். க்ரோஸ் தமிழில் எங்கே செக் பண்ணிங்க. ஆனால் 400 இதெல்லாம் பெரிய பெரிய நம்பராக இருக்கும், எல்லாம் மண்டையை சுற்றி போயிடும். கரெக்டா? அது பிரம்மரோட ஒரு பகல். அதே மாதிரி ஒரு ராத்திரி. அப்படின்னாக்கா டைம்ஸ் 2 8.6,000 மில்லியன் இயர்ஸ். அது ஒரு நாள். அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து 100 வருஷம் வாழ்வாராம். அவருக்கு ஒரு மாதம் ஒரு வாரம் எல்லாமே, ஒரு வாரம் இன்னும் ஒரு மாதம், அப்புறம் ஒரு வருஷம் எல்லாம் இருக்குது. 100 வருஷம் வாழ்வாராம். 100 வருஷம் வாழ்ந்தா எத்தனை வருஷம்? 311 ட்ரில்லியன் 40 பில்லியன் இயர்ஸ். இதான் நினைப்பு வச்சுருவாங்க. நீங்கள் பக்தி சாஸ்திரி போனால் அதெல்லாம் கேட்பானுங்க கேள்வியில். ஏன்னா 311 ட்ரில்லியன். ட்ரில்லியன் எத்தனை கோசம் என்னை கேட்காதீங்க.
இது வரைக்கும் 3 லேண்ட் யாருக்குமே காசு அவ்வளோ கூட இருந்ததில்ல. ஏன்னா அவ்வளோ ஏன்னா இப்போ இருக்கிற பில்லியனரே 500 பில்லியன் தான் வச்சுருக்கான். ஏன்னா ஸோ 3,311,040 பில்லியன் இயர்ஸ் அதான் பிரம்மரோட லைஃப். பிரம்மரோட ஒரு செகண்ட் வந்து நம்மளோட 1 லட்சம் வருஷம். நம்மளோட நீங்கள் பிரம்மாட்ட போயிட்டு பிரம்மா எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அவரை தத்தாஸ்துன்னு சொல்லக்காட்டியே 1 நிமிஷம் முடிஞ்சிடும். நீங்கள் எத்தனை பறவை எடுத்துருவீங்க? 1000 பறவை எடுத்துருவீங்க. அப்புறம் போய் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம்? கரெக்டாண்ணா? நம்ம லாஜிக்காக திங்க் பண்ணோம். நம்ம போய் பகவான்கிட்ட இதெல்லாம் கேட்குறோமே. ஆனால் பகவான் பாருங்க இது பிரம்மன் இந்த பிரம்மன் 100 வருஷம் ஆனால 311,040 பில்லியன் இயர் அது வந்து விஷ்ணுவோட மூச்சு இழுக்கிறது தான், மூச்சு விடுறது தான். ஸோ நம்ம போய் பகவான்கிட்ட கேட்கலாம், பகவான் இது கூட அது கூட அவர் பார்ப்பேன் முடிச்சிடலாம். அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். தமிழில் சொல்லுவாங்க கடவுள் நின்று கொடுப்பாரு. எங்கே நின்று கொடுக்குறாரு? அதான் முடிஞ்சாலாம். ஏன்னா அதுதான் நம்ம கேட்க. ஏன்னா அவர் கொடுக்குற காட்டியும் நம்ம எல்லாம் எத்தனையோ பிறந்துருவோம். ஏன்னா திஸ் இஸ் த டைம் டிலேஷன். இதுதான் வந்து சயின்ஸில் படிச்சிங்கனாக்கா, யார் சயின்ஸ் படிக்கல? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன். அவர் வந்து தியோரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இதை தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். அது ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப பேருக்கு விளக்குறதுக்கு. அது எனக்கு இப்போ இங்கே பாவடிக்கு தான் படிச்சுதான் அது அந்த தியோரி எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. தியோரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இது கம்பேர் பண்ணுறது. இப்போ வந்து நான் கேட்குறேன், ஐயா நீங்கள் வயசு என்ன? 17. நான் வயசுக்கு 17 டக்குன்னு புரிஞ்சிச்சு. அவர் வந்து இல்லை பிரபு 1 கோடி 3 லட்சம் அப்படி சொல்லி செகண்ட் சொன்னாக்கா எனக்கு எப்படி இருக்கும்? கணக்கு பண்ணலாம். ரொம்ப ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன். என்ன வயசு வந்து 1 கோடி 3 லட்சம் 44 செகண்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா முடியுமா? ஸோ அவங்க வந்து இந்த சாஸ்திரம் படிக்கும்போது நம்ம என்ன அதை மெஷர் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எந்த ரெஃபரன்ஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படின்னாக்கா அப்போ தான் இந்த கிரியேஷன் வந்து பற்றி படிக்கும்போது நம்மளுக்கு சின்னாங்க புரியும். இந்த பௌதிக 3 மாதிரியான இந்த பிரபஞ்சத்தில் 3 மாதிரியான ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது. 3 ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஒன்று வந்து மனுஷமானா, 2வது வந்து தேவமானா, 3வது வந்து பிரம்மமானா. இப்போ சொன்னல இப்போ வந்து உலகத்தில் மனுஷமான செகண்ட் இருக்குது. அப்போ சின்னது கூட இருக்குது. அதோட நம்ம சிம்பிளாக வச்சுக்கோ. செகண்ட் இருக்குது, மினிட்ஸ் இருக்குது, ஹவர்ஸ் இருக்குது, டேஸ் இருக்குது, வீக் இருக்குது, மந்த் இருக்குது, இயர் இருக்குது. இது மனுஷமானது மெஷர்மெண்ட் ரெஃபரன்ஸு. நீங்கள் தேவலோகத்தில் போனாக்கா 6 மாதம் அவங்களுக்கு 1 நாள் 1 பகல். 1 வருஷம் வந்து அவருக்கு 1 நாள். அவருக்கு வந்து 1 வருஷம் வந்து கரெக்ட். அப்புறம் 1 வருஷம் வந்து என்ன ஆயிரும்? நம்மளுக்கு எத்தனை வருஷம் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா? கரெக்ட். அவங்கள மெஷர்மெண்ட் வந்து அந்த லெவலில் இருக்கும். தேவர் லோகத்தில் 1000 வருஷம் வந்து கலியுகம். ஒரு கலியுகம். அப்புறம் ஒரு கலியுகம் வந்து 432,000 வருஷம். தேவனுக்கு வந்து 1000 வருஷம். அவங்க கால்குலேஷன் அவங்களோட வருஷத்தில் 2000 வருஷம் வந்து 2000 வருஷம் வந்து திரௌபத யுகம். 3000 வருஷம் வந்து 6000 வருஷம் வரும். டைம்ஸ் 2 வரும். இப்போ 4 8 வந்துடும். 1 2 4 8 ரைட்டா? 1 times 2 2 times 2 4 times 2 8 எல்லாம் வந்து 10 வரும். ஸோ ஒரு கல்பா கலியுக் சத்தியயுகம், திரேதா யுகம், திரௌபத யுகம், கலியுகம். தேவலோகத்தில் வந்து 10. ஆனால் 10 இல்லை, கூட வரும். ஏன் கூட வரனாக்கா நம்மளுக்கு வந்து சாயந்தரம் இருக்கா இல்லையா? பகல்லேருந்து சாயந்தரம் மாறுது, ராத்திரியிலேருந்து பகல் மாறுது. அது வந்து சந்தியா காலான்னு அப்படி சொல்லுவாங்க. தேவலோகம் சந்தியா காலம் இருக்குது. எப்படி? கலியுகத்துலேருந்து திரௌபத யுகத்துக்கு போகும்போது 200 வருஷம் தேவருக்கு. அவங்க கல்குலேஷனில் தேவமான கல்குலேஷன், அவங்க கல்குலேஷன் வந்து 200 வருஷம். கலியுகத்துலேருந்து திரௌபத யுகத்துக்கு திரௌபத கலியுக திரேதா யுகத்துக்கு போகிறதுக்கு 400 வருஷம் டைம்ஸ் 2 400. சத்தியயுகத்துலேருந்து திரேதா யுகத்துலேருந்து சத்தியயுகத்துக்கு போகிறதுக்கு டைம்ஸ் 2 600 ப்ளஸ் another 200 800 சொன்னது கல்குலேஷன் 800 கரெக்ட். அப்புறம் ஃப்ரம் சத்தியயுகா டு கலியுகா 800 இயர்ஸ்.
again. Correct? 6, 200, 400, 600, 800. அதெல்லாம் டோட்டலாக பண்ணாக்கா என்னது 2000 இயர்ஸ். அதனால தான் 12,000 தேவர்களோட வருஷம் ஈக்குவலன் டு 1 கல்பா. புரியுதாயா? இது கொஞ்சம் ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, அப்படின்னா 12 years ஆஃப் தேவதா டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு அவர் கலியுகா, ஒன் கல்பா. தட் இஸ் கலியுகா பிளஸ் Drapada Yuga, Tetra Yuga and Satya Yuga. எவ்வளோ டோட்டலாலாம் 4.2 மில்லியன். ரைட்? அதான் ஓகே 4.2 மில்லியன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நான் கால்குலேஷன் வரும். கரெக்ட்? ஸோ ஒரு நாள் முடிஞ்சோன்னா பிரம்மருக்கு என்ன நடக்கும்? பகல் முடிஞ்சோன்னா இந்த உலகம் அழிஞ்சிடும். ஆமாவா இல்லையா? இது வந்து 7ல் படிச்சிருப்பீங்க, 7வது இதில். கரெக்ட்? உலகம் அழிஞ்சிடும். உலகம் இந்த சும்மா இந்த ஒரு பிரபஞ்சம் மட்டும் அழியும். கரெக்ட்? நாட் என்டையர். இது வந்து பிரளயம் நடக்கும். நடந்தால் என்ன பண்ணோம்? இதெல்லாம் அழிச்சிட்டு திருப்பி சத்தியயுகம் வரும். கரெக்ட்? சத்தியயுகம், Tetrayugam, Drapada கலியுகம் முடிஞ்சோன்னா திருப்பியும் சத்தியயுகமாக இருக்கும். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டிஸ்ட்ராக்ஷன் பிராயம். அது முடிஞ்சு பிராமருக்கு வந்து 100 வருஷம் 311 trillion 40 billion இயர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா த என்டையர் பிரபஞ்சம் டிஸ்ட்ராய் ஆகும். முடிஞ்சோன்னா எங்கே பூந்துடும்? விஷ்ணுவில் பூந்துடும். கரெக்ட்? அது டீட்டெயில் நான் அப்புறமா அதை சொல்கிறேன், எப்படி பூருது அதெல்லாம் வந்து அந்த டீட்டெயில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இது 8வது, அது வந்து 7வது. இந்த 8வதுக்கு வரும்போது என்ன பண்ணுறாரு? எப்படி வந்து இந்த பிராணம் திருப்பி உருவாகுது? இப்போ வந்து விஷ்ணுவில் பூந்துருச்சா இல்லையா? திருப்பியும் வந்து படைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் போகாது. என்ன நடக்கும்? இந்த பிரயாணம் நடக்கும்போது, மகா பிரயாணம் நடக்கும்போது என்ன பண்ணோம்? ஆல் த மெட்டீரியல் திங்ஸ், நம்ம பாடியெல்லாம் வந்து எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்க, டிசென்ட்ரேட். அப்படியே சின்னதாக ஏன்னா எலமெண்டெல்லாம் பிரிஞ்சிடும். அப்போ என்னத்துக்கு? இந்த 5 பஞ்சபூதம் இருக்குல்ல, அன்னைக்கு ஏன்னா நம்ம உடம்பு 5 பஞ்சபூதத்தில் செஞ்சுருக்கு, எல்லாம் தனித்தனியாயிரும். ரைட்? தனித்தனியாயிரும். அப்படின்னாக்கா நம்ம உடம்பு தண்ணினா தண்ணி ஆயிரும், தண்ணிக்கு சேர்ந்தனால வந்து எல்லாம் அப்படியே உருகிறோம் ஒன்று. எப்போ? பிரம்மரை ஒரு நாள் முடிஞ்சாங்க, ஒரு பகல் முடிஞ்சாங்க. பகல் நாள்னாக்கா பகல். ஒரு பகல் முடிஞ்சோன்னே இதெல்லாம் இதாயிரும். அங்கே இருக்குது என்னது? இந்த 5 பஞ்சபூதம் நம்ம சுசுமம் உடம்பு இருக்கும், அது அழியாது. ஆத்மா இருக்கும். கரெக்ட்? எல்லாம் சேர்ந்து பரமாத்மா எல்லாம் எங்கே போயிடும்? விஷ்ணுவில் இருக்கும். விஷ்ணுவில் போவோம். யார் போவா? யார் லிபரேஷன் கிடைக்கலையோ, முக்தி கிடைக்கலையோ அவங்க தான் போவாங்க விஷ்ணுவில். முக்தி கிடைச்சவங்க அங்கே போயிடுவாங்க கிருஷ்ணாட்ட. யார் கிடைக்கலையோ இல்லை கிடைக்கிற வந்து மிஸ் ஆகிட்டாங்களோ, அவங்க நல்லா தவம் பண்ணிக்கிட்டாலாம், நல்லா பக்தராக இருக்காங்க, ஆனால் அவங்க அந்த முக்தி கிடைக்கிறக்காட்டியும் பிரளயம் வந்துருச்சுனாக்கா இவங்க எல்லாம் விஷ்ணு உடம்புல போயிடுவாங்க. எங்கே போயிடுவாங்க? அவர் யார் கிடைக்கலையோ ரைட் சைடில் இருப்பாங்க. ரைட் சைடில் யாருக்கு கிடைக்கலையோ, யார் பகவான் நம்பிக்கலையோ லெஃப்ட் சைடில் இருப்பாங்க. ஏன்னா யார் எத்திஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் நடுவில் இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அங்கங்கே ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க எல்லாம். ஸோ திருப்பியும் விஷ்ணு மூச்சு விடும்போது, கரெக்ட்? எப்போ? இன்னொரு பிரம்மரோட ராத்திரி முடிஞ்சா திருப்பி மூச்சு விடும்போது இதெல்லாம் திருப்பியும் வரும். திருப்பியும் வரும்போது எப்படி வரும்? நீங்கள் என்ன கர்ம செஞ்சுருக்கீங்களோ அந்தந்த கர்மம் மாதிரி அந்த சுசும உடம்புல ஒரு விதை மாதிரி அந்த கர்மம் அங்கே இருக்கும். திருப்பி வரும்போது அந்த உடம்பு அப்படின்னாக்கா பிறக்க அந்த பிரளயம் முடிஞ்சு திருப்பி அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பௌதிகம் கிரியேட் பண்ணும்போது கரெக்ட் என்ன நடக்கும்? திருப்பி அந்த ஆத்மா எல்லாம் வரும். ஆத்மா வந்து என்ன பண்ணும்? எந்த உடம்பு எடுக்கும்? உங்களோட கர்மத்தை எதை கடிச்சா விட்டீங்களோ அதை தான் எடுக்கும். அப்படின்னாக்கா 8.4 மில்லியன் ஸ்பீசிஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஒரே டைமில் வெளியாகும். நாட் இவல்யூஷன் தியரி ப்ரோபர் அதான் சொல்கிறாரு. இந்த டர்வின் தியரி குரங்குலேன்னு மனசை வந்தால் இதெல்லாம் ப்ரோபர் நரகரிக்கிறார். ரைட்டா? வார்த்தை பார்த்துனா நரகரிக்கிறா இஸ் denying all this concept of Darwin theory.
ஆமாவா இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது எல்லாம் வந்து உள்ள வந்து திருப்பி அந்த படைக்கிறாங்க. இந்த பகவான் உள்ள போடும்போது அந்த இழுக்கிறால மூச்சு இழுக்கிறால எல்லாம் உள்ள போகும்போது இது அதுக்கு பேர் வந்து பிரதானா. திருப்பி அந்த பிரதானா வெளியே வரும்போது மூட்டை கட்டுற மாதிரி அப்படியே கட்டி உள்ள வச்சிருப்பாரு. அப்போ திருப்பி மூச்சு விடும்போது எல்லாம் வெளியே வரும். வெளியே வந்து எப்படி வந்து பகவான் வந்து படைக்கிற என்னத்தை படைக்கிறாரு? அந்த பிரம்ம தூங்கி இருக்கும்போது அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா வீடு வந்துடுமா? அதுக்கு வந்து என்ன முதுகு என்ன செய்யணும்? சிமெண்ட் வாங்கணும், கம்பி வாங்கணும், இரும்பு வாங்கணும், பாத்தாக்கல் வாங்கணும், தண்ணி எடுத்தாரணும், எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்தாரணும், அது வெட்டுறதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்தாரமா இல்லையா? அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவார்? இந்த மெட்டீரியல் இன்க்ரீடியன்ஸை படைப்பார். அதுதான் வந்து பிரதானால வரும். அது வந்து படுத்தோன்னே விஷ்ணு அப்படியே பார்ப்பாரு. பார்த்தோன்னா அது வந்து ஃபெர்டைல் ஆகிடும். ஃபெர்டைல்னாக்கா ஒரு கிரியேஷனுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும். ரெடி ஆகணும் தான் அந்த பிரதானம் அப்படியே வந்தோடனே அந்த விஷ்ணுவில் உடம்புல இருக்க அந்த ஆத்மாலாம் வந்தோடனே இதான் ரெடியாக இருக்குல்ல, அந்த கர்மக்கு தகுந்த மாதிரி உடம்பு எடுக்கும். புரியுதுங்களா? இல்லை நான் இங்கிலீஷில் சொல்லணுமா? இங்கிலீஷ் சொன்னால் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா எனக்கு. திருப்பி நான் இங்கிலீஷில் சொல்லட்டா? ஓகே விளங்குதா? ஓகே விளங்குதாயா? ஓகே. ஸோ திருப்பி வந்து பூந்தவனா இதான் அந்த அப்போ தான் கிரியேஷன் நடக்குது. ஸோ அந்த கிரியேஷன் நடந்தோடனே என்ன பண்ணுறாரு? அந்த கிரியேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னே என்ன பண்ணுறாரு? இந்த விஷ்ணு வந்து புருஷாவதாரம் எடுக்கிறாரு. எப்படி அந்த மெட்டீரியல் கிரியேஷன் எடுக்கிறானாக்கா உள்ளே போகிறாரு. இந்த மகா தத்துவ கிரியேட் பண்ணுறாருல, அது உள்ளே பூந்து என்ன பண்ணுறது? எப்படி வர்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் புருஷாவதாரம் கருணாதாஸ் சாக்காயி விஷ்ணு. அதான் போட்டிருக்கு ப்ரோப்பர் 8வதுல டேக்கிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் கருணாதாஸ் சாக்காயி விஷ்ணு. கருணாதாஸ் சாக்காய் விஷ்ணுவாக வராது. கருணாதாஸ் சாக்காய் விஷ்ணு வரும்போது மகா தத்துவால் உள்ள புந்து கருணாதாஸ் மகாவிஷ்ணு சொல்கிறோம். அப்படியே பால் கடலில் கருணா கடலில் படுத்துருப்பாரு. படுத்தோன்னா அவர் உடம்புலேருந்து என்ன வரும்? பிரபஞ்சம் வரும். எத்தனை பிரபஞ்சம் வரும்? ஏன் மில்லியன்ஸ்? ஏன் மில்லியன்ஸ் பிரபஞ்சம் இருக்கு? ஏன் மில்லியன்ஸ்? ஏன் கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சம் வருது? பவனுக்கு ஆசையா? ஏன்னா நம்ம உடம்புல வந்து நம்மளுக்கும் அந்த வாட்டர் இருக்கா இல்லையா, ஃபாஸ், இந்த வேர்வை வர்றதுக்கு எத்தனை இருக்கு நம்ம உடம்புல? கணக்கு பண்ண முடியுமா? கணக்கு பண்ண முடியாது. அதேமாதிரி பகவானுக்கு கணக்கு நம்ம உடம்புலேயே கணக்கு பண்ண முடியும். அவர் உடம்புல யார் கணக்கு பண்ண முடியும்? அதான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பிரபஞ்சம் இருக்கு. அந்த பிரபஞ்சம் உள்ளுக்கு அவர் உள்ள போறாரு. எப்படியா போறாரு? கர்ப்பதாஸ்கா என்ன பண்றாரு? உள்ள பூந்தவன பாதி பால் கடலா ஆக்கிக்கிறாரு. பாதி தான் இருக்கும். பால் கடல் கீழே மேலே எம்டியாக இருக்கும். ரவுண்டாக இருக்குல்ல, கரெக்ட். பாதி பால் கடல் மேலே கோசமாக இருக்கும். அங்கே படுத்துக்கிறாரு. எப்படி படுக்கிறாரு? அவர் பேர் என்ன? கர்ப்பதாஸ் சாக்கா விஷ்ணு. நம்ம தான் வந்து மகாவிஷ்ணு செலவு. இதான் அந்த மகாவிஷ்ணு. இதான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஏன்னா சில புக்கில் படிக்கும்போது அந்த டைமிங் எப்படி எடுக்கிறாங்க, எந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறாங்க, தேவ ரெஃபரன்ஸா இல்லை பிரம்மர ரெஃபரன்ஸா இல்லை நம்மளோட இடத்துல உள்ள ரெஃபரன்ஸை டைம் எடுக்கிறாங்க, எங்கே உள்ள மகாவிஷ்ணு சொல்கிறாங்க. எல்லாம் மகாவிஷ்ணு எல்லாமே விஷ்ணு தான். கரெக்டா? இது வந்து நம்ம கிளியர் நம்ம புரியணும். அது படிக்கும்போது நம்ம தெரியும், இது ப்ரோபாடி தான் சொல்கிறாரு, ப்ரோபாடி தான் சொல்கிறாருன்னு நமக்கு தெரியணும். ஸோ அங்கே போனால் கர்ப்பதாஸ் சாக்கா விஷ்ணு அங்கே இருந்துன்னா அப்போ வந்து தொப்புலேருந்து யார் வரா? தாமிர பூ வரும். அங்கேருந்து யார் படிக்க வரா? பிரம்மாவோட அப்பா யார்? அப்பா கிடையாது. அவர் கிடையாது. ஸோ அங்கே வந்து பிரம்மர் உருவாகிறாரு. அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு? மகாவிஷ்ணு அந்த கர்ப்பதாஸ் விஷ்ணு வந்து சவுண்ட் மூலியமா அவருக்கு வந்து அந்த சாஸ்திரம் கொடுக்குறாரு. அதான் பிரம்ம தேனே பிரம்ம ஹிருதயா. பாகவதம் போட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே இருக்கு. தேனே பிரம்ம ஹிருதயா. இருதயத்தில் நேராக. ஏன் இருதயத்தில் நேராக கொடுக்குறாரு? நீங்கள் இப்போ சாஸ்திரம் படிக்கிறோம். இந்த சாஸ்திரம் படிக்கும்போது நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் எடுத்து நீங்கள் மனசுக்கு எடுத்தாலனாக்கா நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். புரியாது உங்களுக்கு. உங்களுக்கு உண்மையிலே புரிஞ்சுனாக்கா அந்த நாலேஜ் எடுத்து அவன் மனசுக்கு எடுத்தாங்க.
அதான் வந்து ஆனால் பிரம்மருக்கு வந்து மண்ணில் கொடுத்து அவருக்கு அந்த நாலேஜ்லாம் இது பண்ணி அசிமுலேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கற்றுக்கிட்டு அவர் கிரியேஷன் பண்ணதுக்கு அது இன்னும் ரொம்ப நாள் ஆயிரும். ஆக்சுவலி பிரம்மர் பிறந்தோடனே 1000 வருஷம் தவம் பண்ணுவார். அவருக்கு 1000 வருஷம் தவம் பண்ணி அப்போ தான் கிருஷ்ணன் கொடுப்பாரு. ரைட், கிருஷ்ணன் கொடுக்குறாரு. அப்படி கொடுக்கும் போது அவர் இன்னும் இந்த மூளையில் கொடுத்துட்டாலும் என்ன ஆகும், அவரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இது பண்ணி எல்லாம் இது பண்ணி வரக்காட்டி இன்னும் எத்தனையோ வருஷம் ஆயிடும். ஆனால் நேரம் எடுத்து ஹார்ட்டில் கொடுத்துறாரு. தேனே பிரம்ம ஹிருதயா ஆதிக்கவி கொடுத்துட்டு அங்கே கொடுத்துட்டாரு. கொடுத்தோன்னா இம்மிடியட்லி பிரம்மா ரிலைஸ்ட், பிகம் ரிலைஸ்ட் தோணும். இம்மிடியட்லி ஸ்டார்ட் படைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இப்போ பிரபஞ்சத்தை என்னென்ன படைக்கணுமோ அதெல்லாம் படைக்கிறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து பூந்து பாருங்க, கிருஷ்ணர் பூந்து அந்த மெட்டீரியல் இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் படைச்சாரு. கரெக்ட் ஆமாவா இல்லையா? இப்போ கூட இந்த பில்டிங் கட்டும் போது இப்போ வச்சிங்களா, நம்ம பிரபு கட்டுறாரு இந்த பில்டிங்கு ஆரம்பத்துலேருந்து. அவர் வந்து இப்போ வந்து என்ன செய்வார், இதுக்கு காசு கொடுக்கணும், அதுக்கு மெட்டீரியல் காசெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லையா? எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் லேண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் அந்த வீடை கட்ட ஆரம்பிப்பானுங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் கர்நாடகாஸ்காயை வந்து எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா ப்ரிப்பேர் பண்ணி இப்போ பிரம்மரை உருவாக்கி நான் எல்லாம் இருக்கு, நீ ஆத்மாவும் வருது, பட ஒரு ஜீவராசி ஒரு இதை பட. எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கு, ஸ்பீசிஸ் இனங்கள் 8.4 மில்லியன். இப்போ வந்து மரம் ஏன் வந்து நின்ன இடத்துலே நிற்கிது, அதுக்கும் 5 பூதம் 5 பஞ்சபூதம் இருக்குது, அதுக்கும் ஆத்மா இருக்குது, அதுக்கும் சுசும உடம்பு இருக்குது. ஆனால் மனுஷன் வந்து அப்படியே ஓடுறோம் நடக்கிறோம் இது பண்ணுறோம், நம்ம திங்க் பண்ண முடியுது, அது திங்க் பண்ண முடியல. ஏன் நினச்சி பார்த்தீங்களா? வாய் எல்லாம் ஒரே நல்ல படைச்சது, எல்லாமே பிரம்மர் வந்து எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு. இதே ஏன்னா 24 மெட்டீரியல் எலமெண்ட், அதே எலமெண்ட் பாவச்சு தான் எல்லாத்துமே படைக்கிறாரு. நீங்கள் போய் மரத்தை ஏசிக்கிட்டே இருங்க, பார்ப்போம் என்ன நடக்கும், அப்படியே தான் போவோம். கரெக்டா? அதுக்கும் உணர்ச்சி எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் அது அப்படியே நிற்குது. கரெக்டா? மீனை தூக்கி தண்ணியில் போட்டால் எப்படி இருக்கு? மீனை தூக்கி தண்ணியில் போட்டால் புறப்புறோடு, மனுஷனை தூக்கி போட்டால் தீச்சல் அடிச்சு முடியாமல் செத்து போயிடுவான். செய்மாரி தெரிஞ்சால் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன். கரெக்டா? ஸோ வாய் இதெல்லாம் எல்லாம் ஒரே எலமெண்ட், பஞ்சபூதம் 3 சுசுமம் எலமெண்ட்ஸ். கரெக்ட்? ஆத்மா இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஏன் வித்தியாசம் இருக்குது அதுக்கெல்லாம்? அப்காஸ் நீங்கள் சொல்லலாம் கர்மத்தினால இந்த உடம்பு அந்த உடம்பு எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் ஏன் அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது பிளானுக்கும் ஒரு மனிதனுக்கும்? உணர்வு டிஃப்ரென்ஸாக இருக்குது, உணர்வு வந்து வேறுபட்டதாக இருக்குது. வாய் எப்படி அந்த உணர்ச்சி வித்தியாசமாக மாறுச்சு? உணர்ச்சி அதுக்கு வந்து உணர்ச்சி குறவுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும். கரெக்டா? ஏன் சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இந்த பிளான் வந்து இந்த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், த மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ் தமோ குணத்தில் இருக்கு. தமோ குணம்னாக்கா அதோட கிராஸ் அந்த பஞ்சபூதம் இருக்குல்ல, அதுதான் பெருசாக தெரியும் அவங்களுக்கு. அதோட மைண்ட் இன்டெலெக்ட் வந்து டாமன். சொல்ல ரைட் தான். இந்த டாமன்னாக்கா அந்த உணர்ச்சி குறவாயிடும். எப்படி உணர்ச்சி வரா? இந்த பஞ்சபூதம் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும், அதுக்கு வெரி திக்னா என்ன சொல்லுவாங்க தமிழில், ரொம்ப நடுப்பு இதாக இருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு வந்து லேசாக சுண்டுது, தொட்டாக்கா அடுப்பில் கை வச்ச மாதிரி இருக்கா நம்மளுக்கு? இல்லை, லேசாக சுண்டுது. ரைட்? மண் சோயில் செஞ்சு நம்ம இதெல்லாம் இங்கே தொட்டால் மண் மாதிரியா இருக்கு இல்லையே? தண்ணி இருக்கு, குத்துனா தண்ணி பிசுன்னு அடிக்குதா? நம்மளுக்கு வந்து அதெல்லாம் லிமிட்டாக இருக்கு. ஒரு லிமிட்டில் இருக்க வயசு புத்தி தான் வந்து அவன் பார்க்க முடியும். இல்லைனாக்கா அந்த மாதிரி தான். அது ஒரு இது கொஞ்சம் கூட பேசினாக்கா மரம் ஆயிரும். ஆனால் சில பேர் சொன்னீங்கன்னா மரம் மாதிரி அப்படியே நின்றுக்கிட்டே மேலும் அவனுக்கு வந்து தமகுணம் தமகம் அந்த பஞ்சபூதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இருந்துச்சுனாக்கா தமகுணம் ரொம்ப ஏறிடும். கரெக்டா? ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மெட்டீரியல் தான் வந்து அப்படி மாறி 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 எல்லாத்துக்கும் வரும். ஸோ அப்படி வச்சு தான் நம்ம கர்மத்தை வச்சு பகவான் படைக்கிறாரு. எப்படி குர்பாதாசகா விஷ்ணு, கருணாதாசகா விஷ்ணு,
குருபாதாசக்கா விஷ்ணு அப்புறம் வந்து எல்லாம் படைச்செல்லாம் வரும்போது இதுக்கெல்லாம் உயிர் இருக்கணுமா இல்லையா? அப்போ தான் வந்து திருப்பியும் பகவான் வந்து ஒரு ஜீவராசிலும் போடுறாரு. என்ன எப்படியா போடுறாரு? கிருஷ்ணராதாசக்கா விஷ்ணு பரமாத்மா, அதான் பரமாத்மா. சரி, இவ்வளோ இந்த என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கிறதுக்கு பகவான் வந்து அவரே வந்து இவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ணுறாரு. ஆமாவா இல்லையா? எல்லா ஸ்டேஜில் இன்வால்வ் பண்ணுறாரு. கடிச்சா 9வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்கிறாரு? இதெல்லாம் படித்தேன்டா, ஆனால் நான் இன்வால்வ் நான் எப்படியாப்பட்ட சூழ்ச்சி பாருங்க இது. அப்போ இல்லையா இவ்வளோ இன்வால்வ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம வந்து மெட்டீரியலில் போய் நான் இன்வால்வ் பண்ணுமா பாரு மாட்டிக்கிட்டான் மாயாளன்றான். ஆமாவா இல்லையா? ஆனால் இவ்வளோலாம் பண்ணிவிட்டு கடிச்சா என்ன சொல்கிறாரு? இங்கே கடிச்சா 9வது அத்தியாயம் என்ன சொல்கிறாரு? I am a neutral. Udasinam what? I am neutral. Right? I am neutral. இப்போ இவ்வளோலாம் படைச்சிருக்காரு, இவ்வளோலாம் பேசணுமா இல்லையா? என்னது பகவான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்து இதெல்லாம் படைக்கிறார்? Why he has to create all this? நம்ம சொல்கிறோம் பகவானை பாரு இப்படி படைச்சிட்டாரு, நீ பகவான் பாரு இதை பண்ணிட்டாரு, அதை பண்ணிட்டா, இதை பண்ணிட்டா, இதை எல்லாம் பகவான் மேலே கொட்டிடுவோம். ஆமாவா இல்லையா? யார் பகவானை ஏசல இது வரைக்கும்? இப்போ ஏச மாட்டோம். ஒரு கஷ்டம் வந்தானா பகவான் ஏன் என்ன இப்படி பண்ணாரு? இதை சீனியர் பக்தர்களே இதுக்கு இந்த பிரச்சனை வருது. நல்லா இருக்கும்போது இப்போ சாம இருப்பாங்க, ஒரு அடி எனக்கு வந்து உன்னோட எனக்கு ஏன் அப்படி நடந்துச்சு, நான் நல்லா தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கேட்கணும், ஏன் பகவான் இதெல்லாம் செய்கிறாரு? ஏன் இதெல்லாம் படைக்கிறாரு? ஆசைப்பட்டனா எஸ் கரெக்ட், ஒரு ஆசைப்பட்டனால. ஆனால் மெயினாக என்னத்துக்கு? நம்மளை தொச்சை பண்ணுறதுக்கா? இது பகவானோட கருணை. அப்படிதான் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் செய்யறது என்னத்துக்குனாக்கா பகவான் நம்ம மேல என்ன சொல்லுவாங்க, ரொம்ப கருணை, ஒரு எல்லாம் இல்லாம கருணை. நம்ப முடியுதா? இந்த உலகத்தை படைச்சு இவ்வளோ பிரச்சனை, துக்காலயம் அசாஸ்பட்டம். இது டுக்காலயம் ப்ரோபா அடிக்கடிக்கு சொல்லுவார். டுக்காலயம் அசாஸ்பட்டம், டுக்காலயம் டுக்கா சுக்கா ஆலயம் சொல்லவே இல்லை. ப்ரோபா சொல்லியிருக்கா டுக்கா சுக்கா ஆலயம்னு? இது வந்து டுக்காலயம் தான். ஒருத்தன் வந்து குருக்கிட்ட போய் கேட்டானா, குருநாதரே நான் வந்து சந்தோஷத்தை எங்கே தேடுன்னு கேட்டானா. குரு பார்த்தானா ஒரு பாப்பாத்தியை உட்காந்துருச்சான். தெரியுமா அந்த கதை? ஒரு பாப்பாத்தியை உட்காந்து அங்கே போய் பிடிச்சிட்டு வந்தாரான். அவன் ஓடி போய் பிடிச்சானா பாப்பாத்தி அங்கே ஓடிடுச்சு, அங்கே போய் பிடிச்சா பாப்பாத்தி இங்கே ஓடிடுச்சு. போடு தட்டி 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 பிடிக்கலாம், அங்கங்கே ஓடி. அவனே அழுத்து போய்ட்டு அந்த குருவிட்டு சொன்னான், ஆசிரமிட்டு வந்து ஏன்னா பிடிக்க முடியல குருமா, குருநாதே முடியல என்னால், ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு, ஏன்னா இது பிடிக்க முடியல என்னாலன்ட்டானா. அவன் தான் சொன்னாரான், இதான்டா சந்தோஷம்னாரான். இது வந்து டுக்காலியம். நீங்கள் எங்கே போனாலும் கிடைக்கவே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் சந்தோஷம். ஏன்னா சந்தோஷம் எங்கே இருக்கு? பகவானுங்க. கரெக்ட். ஒருத்தன் போயிட்டு இந்த மாதிரி லைட் இருக்குல்ல, இந்த வெளியே லைட்டு நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கான், அங்கே போய் என்னமோ தேடிட்டு இருக்கான். தேடுறோம் இன்றைக்கி பூரா தேடிட்டு இருக்கான். ஒன்றுமே ரொம்ப நேரம் தேடுறான், கிடைக்கல. அங்கே ஒருத்தன் பார்க்குறவங்க பார்த்தா ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கேன். என்ன தேடிட்டு இருக்கேன் நாங்கள்? இல்லை என்னோட மோதம் வைடூரியம், ஏன்னா டைமண்ட் வைடூரியம் தானே, டைமண்ட் மோதம் காணா போச்சுன்னா அவன் அவனும் சேர்ந்து தேடுறான். 2 பேரும் சேர்ந்து தேடுறானுங்க கிடைக்கும். ஒரு நாள் சேர்ந்து வந்து இடையில பூந்தான் பாருங்க. அவன் சொன்னான் உண்மையிலே இங்கே தான் தொலைச்சேன்னு. அவன் சொன்னான் இல்லை அந்த இருட்டா இருக்கு அங்கே தொலைச்சிட்டா, இங்கே வெளிச்சமாக இருக்கு இங்கே தேடி இருக்கேன். கரெக்ட். அப்போ தான் அவனுக்கு சொன்னான் ஆத்திரம் பாருங்க, எங்கே தொலைச்சிட்டு நம்மளோட சந்தோஷத்தை கிருஷ்ணா லோகத்தில் விட்டு அம்போடு இங்கே சந்தோஷத்தை தேடிட்டு இருக்கான். நமக்கு பகவானை பெரியா இது நடக்குது அது நடக்குது அவர் பார்க்குற காட்டியும் நமக்கு ஐஸ்லாம் முடிஞ்சு அவ்வளோதான். கரெக்டா? பகவான் மூச்சிருத்தோடனே பிரம்மருக்கு வந்து 311 trillion 40 billion years finished. அப்படின்னா நம்ம எத்தனை பிரபஞ்சம் நம்ம எடுத்திருப்போம்? அவர் தத்தா அஸ்து அப்படின்னு சொல்ற கட்டி முடிச்சு அவ்வளோதான்.
அப்புறம் என்னதுக்கு போய் அம்மாலாம் கேட்டு அதான் பிரபு அடிக்கடிக்கு சொல்கிறாரு நம்ம பாடிக்கிட்ட கிளாஸ் எல்லாமே சொல்கிறாரு. இது டுக்காலியம் 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 டுக்காலியம்டா. டுக்காலியம் இங்கே இருக்காதீங்க, உன் வேலை கிருஷ்ணாட்ட போகிறது தான். இங்கே வந்து சந்தோஷத்தை நீங்கள் சாரி இது நீங்கள் எந்த மதத்தில் போனாலும் சரி, நீங்கள் இல்லை இங்கே ஹரே கிருஷ்ணாவுக்கு போனாக்கா இப்படி சொல்கிறானுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து சந்தோஷம் அந்த இதுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்காதுப்பா. நீங்கள் போய் சும்மா சொல்லுவானுங்க, கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஏன்னா இங்கே சந்தோஷம் ஒரே சந்தோஷம் தான் நம்மளுக்கு. என்ன சந்தோஷம்? பகவானுக்கு சேவை செய்யுது. பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு அந்த சந்தோஷம். ஏன்னா we are creating the மூட் ஆஃப் கோலக்கா இயர். வேறு எந்த சந்தோஷமே இங்கே கிடையாது. கேட்கணும் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் நம்ம கேட்கலாம், நம்ம வேலை செய்யணும், இது பண்ணணும், ஏஸ் சம்பாதிக்கணும்னா. ஆனால் எப்போ இப்போ நேரம் இருக்கோ கோயிலில் வந்து சேவை செய்யுங்க. பகவான் சேவை செய்யணும். பக்தி சேவனை என்னது? பக்தி சேவனை என்னையா? பகவானை பற்றி பிரச்சாரம், பகவானை பற்றி பிரச்சாரம் பண்ணுறது, பகவானுக்கு அன்பை செலுத்துறது, பகவானுக்கு வந்து அன்பை செலுத்துறது, அன்பா செலுத்துறது. ஓகே, அப்புறம் யாருக்கு? பகவானை திருப்தி படுறது. ஓகே, வெரி குட். எல்லாம் வந்து எல்லாமே கரெக்ட். பகவானை திருப்தி பண்ண எது எது பகவானுக்கு இஷ்டத்தோட அவர் சொன்ன மாதிரி செய்யணுமோ அதுதான் பக்தி சேவை. பக்தி பக்தியா பக்தி பக்தியா பக்தி பிரீத் பக்தி. பக்தி மூலியமாக தான் பக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இந்த பக்தி சேவை செஞ்சால் தான் நம்மளுக்கு வந்து பகவானுக்கு கிட்ட போக முடியும். அங்கே போனால் தான் நமக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும், அந்த ஆனந்தம். பகவான் நாமத்தை. ஆனால் பக்தி வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங். இந்த பக்தின்னு சொல்கிறோமே, இது வந்து எந்த ஒரு இதுக்கும் இண்டிபெண்ட், சுதந்திரம். அதுக்கு எந்த ஒரு கட்டுப்பாடு எதுக்குமே கட்டுப்படாது. இந்த பக்தி மட்டும் இஸ் கம்ப்ளீட்லி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ஹோலி நேம் ஆல்சோ. நம்ம சொல்லுவோம் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே சொல்லிட்டு இருந்தாக்க பக்தி போய் சேர்ந்துடலாம். என்ன ஏன்னா குட் லக். அது வந்து ஒன்லி பிகினிங். பக்தி சேவனை யூ மஸ்ட் கம் ஃபாலோ. பகவான் என்ன இது பண்ணுறோம், பகவானுக்கு நம்ம நேராக சேவை செய்யணும் த்ரூ வாட் ஆச்சாரியா சொன்னது. வீட்டில் உட்காந்து நம்ம சான் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். பிரபு நம்ம 14 மாதம் டெய்லி செஞ்சிடறோம் பிரபு, வீட்டில் மங்களாரத்தி செய்கிறோம் பிரபு, அவங்க போய் சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க. இன்னும் நம்ம ஆச்சாரங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு பிறகு அது மாதிரி நம்ம வந்து இங்கே வந்து சேவை பக்தி சேவை செய்யலாம். அதான் பக்தி சேவை. மற்ற சம்பிரதாயம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அது நம்மளுக்கு முக்கியம் கிடையாது. இந்த சம்பிரதாயத்தில் எப்படி நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்களோ அது மாதிரி வந்து செஞ்சால் தான் அதான் பக்தி சேவை. அந்த பக்தி சேவை செஞ்சால் தான் உங்களுக்கு வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து கோயிலை வந்து நாளைக்கு கூட்டிகிட்டேன், சரி நீங்கள் நல்லா கூட்டி எடுத்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அப்போ ஈவினிங் பூஜை வரும்போது பகவான் நான் நல்லா கூட்டிகிட்டு அன்றைக்கி பார்த்துங்க, நான் மோட்டர் பைக் வாங்க போகிறேன், நல்லா கொஞ்சம் பணம் கொடுங்க, எனக்கு காடி வாங்க போகிறேன், இதெல்லாம் கேட்டோமா தட். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து அவுட் இஸ் நாட். இதெல்லாம் மிஸ்ர பக்தி, கர்ம மிஸ்ர பக்தி. பியோர் பக்தி மீன்ஸ் ஓன்லி த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் பகவான். அந்த பகவானை வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரோப்பர் சொல்கிறாரு, ஈவன் யூ ஹேவ் அ திண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசையர் யூ வில் நெவர் கோ பேக். ப்ராப்பர் வெரி கிளியராக சொல்கிறாரு. ஈவன் அ திங் கொஞ்சம் அந்த அழுக்கு நம்மள்ட்ட இருந்தால் கூட அங்கே போக முடியாது. யூ திக் பட் அதுதான் வந்து இந்த பிரயாணம் முடியும் போதே யூ ஸ்டில் கோ பேக். எவ்வளோ பக்தராக இதாக செஞ்சால் கூட யூ வில் கோ பேக் டு விஷ்ணுக்குள்ள பூந்து 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 பூந்து. ஏன் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இந்த பிரபஞ்சமெல்லாம் படைக்குது கிருஷ்ணாவோட கருணை. ஏன் கருணைனாக்கா 2 விஷயம். ஒன்று வந்து நம்ம ஆசையை பூர்த்தி பண்ணுறாரு, இன்னொன்று வந்து இந்த சைக்கிள் ஆஃப் சொல்லுவாங்க, சைக்கிள் ஆஃப் ரீக்ரியேஷன், யூனோ நாட் ரீக்ரியேஷன், சைக்கிள் ஆஃப் கிரியேஷன். படைப்புகள் அழித்தல் படைப்பு அழுத்தல. இது மூலிமா ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிந்தனை நம்மளுக்கு வரும். யார் ஏன் அப்படி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு திருப்பி திருப்பி பிறந்தா சொல்கிறோம், யார் திருப்பி திருப்பி இந்த போட போச்சுடா நான் போயிடணும் அப்படின்றாங்களா இல்லையா? சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா இல்லையா? அவங்க தான் தெரியும். அவங்க இந்த பொறப்போட நான் போய் சேர்ந்துடணும். ஏன்னாக்கா அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளுக்கு அழைச்சம் வந்தாலும் நீங்கள் கிருஷ்ணா யாரு அப்படின்னு நீங்கள் பார்ப்பீங்க. அண்ணா கருணையா இல்லையா? ஒரு அப்பா வந்து ஒரு மகன் வந்து தப்பான வயலில் போகும்போது தாடா நல்லதா போச்சு நீ இதோட என் கை கழியா விடுவாரு.
முடிஞ்ச அளவுக்கு அவர் எழுத்தார தான் பார்ப்பாரு. அதனால பகவான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைக்கும் போதும் இந்த கான்செப்டில் தான் படைச்சார். எப்படி அவனை திருப்பி என்கிட்ட கொண்டாடுறது. அதனால் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் படைக்கிறதே கிருஷ்ணாவோட கருணை. அப்படி தான் நம்ம நினைக்கணும். இது நான் சொல்ல, ப்ரோப்பர்னே சொல்லியிருக்காரு. நம்ம ஆச்சரியங்க அதான் சொல்கிறாங்க. கரெக்ட். வி ஷுட் நாட் திங்க் தட் இஸ் கிரியேஷன்லாம் அந்த கஷ்டங்கள்லாம் வந்து குந்தி தேவி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கூட கிருஷ்ணாட்ட போய் கிருஷ்ணா எனக்கு நான் சந்தோஷமே கொடுத்துனா நான் அவனை மறந்துடுவேன். கஷ்டமே கொடு. ஏன்னா அவன் கஷ்டம்லாம் வந்து இதை வாட்டு தெரியும். இது துக்காலயம். கரெக்ட். ஸோ இதில் கோபேக் நம்ம இந்த வார்த்தையை பேருன்ட்டு அவங்க வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பேருன்ட்டு பேரணும் அவங்க ஆசைப்படுவாங்க. கரெக்ட். ஏன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி இந்த கிரியேஷன் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். ஏன்னா இது வந்து இந்த சிம்பிளான ஒரு இஷ்யூ இல்லை. நீங்கள் பாகவதம் படிங்க, Canto 3 எல்லாம் படிச்சிங்கனாக்கா இது வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படியே எப்படி ஒரு இது பண்ணுறது நான் வந்து அங்கங்கே கொஞ்சம் எடுத்து இது பண்ணேன். ஏன்னா பகவத்கீதையில் வந்து வெரி சிம்பிளாக வந்து பகவான் கொடுத்துட்டாரு. இது வந்து கொண்டான்ஸ் விஷயம். கரெக்ட். நீங்கள் ரொம்ப இது பண்ணி படிக்கணும். பாகவதம் படிச்சிங்கனாக்கா வெரி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க. எப்படி வந்துச்சு, இது எப்படி வந்துச்சு, இது வந்து அது வந்துச்சு, எப்படி இந்த சவுண்ட் வந்துச்சு. வந்து கிருஷ்ணா படிச்சது வந்து ஓம்காரா. அந்த ஓம்காரா வந்து இன்னும் 8ஆவது பிரியம். அது பிரிஞ்சு 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 எப்படியும் அப்புறம் வந்து 3 குணங்கள். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சம் படைக்காததுக்கு முன்னாடி ரொம்ப விஷயம் பகவான் படைச்சிருவார். அதெல்லாம் படைச்சு அப்புறம் தான் இதெல்லாம் படைப்பார். அதான் பகவதம் வந்து 2 இருக்கும், சர்கா விசார்கா. கரெக்ட். பிரைமரி கிரியேஷன் அண்ட் செகண்டரி கிரியேஷன். பகவதம் படிச்சினாக்க சர்கா விசார்கா இருக்கும். ஸோ அது வந்து அப்படியே அது வந்து ரொம்ப விஷயம். அது வந்து லெக்சர் போட ஆக்சுவலி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 வாரம் பிடிக்கும் கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ வெரி வெரி டீட்டெயில். வெரி டீட்டெயிலாக எப்படி ஒன்றா வருது, எப்படி ஒன்றா வருது. ஸோ ஓகே, எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? புரியாது இது. ஸோ ஒரு கேள்வி, இப்போ வந்து நம்ம படித்ததெல்லாம் பகவான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாரு, அப்புறம் கிரியேட் வந்து பிரயாணம் வரும்போது எப்படி பகவான் திருப்பி உள்ளே பூந்துடுறோம், மூச்சு விட்டு மூச்சில் காட்டியும் உள்ளே பூந்துடுறோம். ஓகே, அது பூரதெல்லாம் யார்? எந்தெந்த ஆத்மா நாட் லிபரேட்டட். எது ஒரு ஆத்மா லிபரேட் பண்ணலையோ அதுதான் விஷ்ணுவை லிபரேட் பண்ணிட்டு போகிறதுல. அது எப்படி லிபரேஷன் கிடைக்குது? எப்போ லிபரேஷன் கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு வந்து 2 உடம்பு இருக்கா இல்லையா? ஆக்சுவலி 3 சொல்லுவாங்க சில சமயத்தில். ஏன்னா ஆத்மாவை சேர்த்துக்குவாங்க. அதுக்கும் ஒரு சச்சித் ஆனந்தார சச்சித் ஆனந்த விக்கிரகனா அதுக்கு அதை விட்டுருவோம். 2 உடம்பு இருக்கு. ஒன்று கிராஸ் பாடி, தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? சுசுமம்மா, சூழ உடம்பு. இன்னொன்று வந்து சுசுமம் உடம்பா, சுசுமா. ஓகே ஓகே, இந்த மாவோ. ஓகே, ஸோ சட்டில் பாடி அண்ட் கிராஸ் பாடி 2 இருக்கு. கரெக்டா? கிராஸ் பாடி வெரி ஈஸி. வீடு டக்குன்னு போனால் முடிஞ்சா கிராஸ் பாடி அவுட்டு. கரெக்டா? ஆனால் அந்த சுசும உடம்பு இருக்க சட்டல் பாடி, அது எப்படி சாகும்? அதுவும் மெட்டீரியல், அதுவும் பௌதிகம். ரைட்டா இல்லையா? 2மே பௌதிகம். அது எப்படி சாகும்? அது செத்தாதான் நீங்கள் போக முடியும். அதான் லிபரேஷன். அது எப்படி சாகும்? ஓகே, பகவான் சிந்தனை இருக்கும். அந்த பகவான் சிந்தனைக்கு வர்றதுக்கு நாட் ஈஸி. அதான் 1-1-1 ஓமில இருக்குல்ல, ஒரே சிந்தனை. அது கிருஷ்ணர், ஒரே கிருஷ்ணர், ஒரே செகண்ட். அந்த ஒரு செகண்ட் ஃபெயில் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி பிறக்கணும். இந்த டேஸ் ஒன்லி 1 செகண்ட். 1 மினிட் பட்டு நீங்கள் வந்து வேறு கற்பாக போச்சுன்னா திருப்பி விஷ்ணு போயிட்டு என்ன பிரம்மர் வர ஒரு ராத்திரி எவ்வளோ நாள் கிட்ட 311 பில்லியன் ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அங்கே உட்காந்து போட்டு திருப்பியும் கர்ப்பம் பூச்சியாக பிறக்கணும். தேவையா? ஆமாம் இல்லையா? கிராயணா ஏயா திருப்பி போய் அவ்வளோ நாள் அங்கே உட்காந்துட்டு திருப்பி வரும்போது கர்ப்பம் பூச்சியாக பிறக்கணும். கிராயணா. ஸோ அதனால் வந்து எப்போ வந்து அந்த சுசுமாவோட இது பண்ணோன்னாக்கா
நம்ம வந்து மனசில் எந்த ஒரு டிசைரும் இருக்கக்கூடாது, ஆசைகள். இந்த பௌதிக ஆசை ஒன்றுமே இருக்கக்கூடாது. எப்படி அது இது பண்ண முடியும்? ஒன்லி பை என்கேஜிங் இன் Krishna Krishna consciousness. No desire, no subtle body. No subtle body, no more incarnation. இன்கார்னேஷனாக்கா மறுபிறப்பு இல்லை. நோ ஆசைலனாக்கா, பௌதிக ஆசைலனாக்கா நம்மளுக்கு சுசும உடம்பு கிடையாது. சுசும உடம்பு கிடையாதுனாக்கா நம்மளுக்கு மறுபிறப்பு இல்லை. நீங்கள் விஷ்ணு உள்ள திருப்பி போக தேவையில்லை, நேராக அங்கே போயிருவீங்க. எங்கே ஆசை வச்சுருக்கீங்களோ அங்கே போயிருவீங்க. ஏன்னா அப்படி நீங்கள் தேவர் மேலே ஆசை வச்சுன்னா தேவர் லோகத்தை போய் திருப்பி பிறக்கணும். ஏன்னா அது கேடு கட்டணும். ஏன்னா தேவர் லோகம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, ஓ சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டாரு, சில சாவுக்கு போனால் சொர்க்கத்துக்கு போயிட்டு நல்ல மனுஷன், ஐயோ நல்லா செஞ்சார், அது செஞ்சார், இது பண்ணார், சொர்க்க லோகம் போயிட்டாருன்னு. ஆனால் சொர்க்க லோகம் வந்து கேவலமான லோகம். ஆமாவா இல்லையா? ஏன் கேவலமான லோகம்? அங்கே போனால் பகவான் நினைப்பே வர கஷ்டம். பிறந்தோடனே சீக்கிரமாக யூத் ஆயிடுவோம், யூத்லேயே ரொம்ப நாள் வாழ்வோம், டக்குன்னு செத்துருவோம். அந்த யூத்தாக இருக்கும்போது அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும்போதே பகவான்கிட்ட போகிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம். அங்கே ஒரு தப்பு பண்ணிங்கனாக்கா தண்டனை இருக்குது. அங்கே அப்பப்போ அசுரம் வந்து டக்குன்னு அட்டாக் பண்ணுவோம். ஏன்னா அங்கே தேவரிசிகளா தேவதைகள் என்ன ஏஞ்சல்ஸும் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க. ஆசைப்பட்டு என்ன பண்ணிங்கனாக்கா முடிஞ்சு கேஸ் பண்ணிடுவாங்க. கேஸ் பண்ணால் அவ்வளோதான். இந்த பாருங்க, உடம்பு பூரா கண்ணு இருக்கும், உடம்பு பூரா பெண்ணோட இது இருக்கும். ஏன்னா இது பாகதம்லாம் இருக்காது அதெல்லாம். ஏன்னா அது கேவலமாக அங்கே அது பாருங்க, அவ்வளோ பயந்து அங்கே கூட நிம்மதி கிடையாது. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ இது பண்ணி ஏன் அங்கே போனோம்? பகவான் சொல்ற, கம் டு மீ சர்வதர்ம பரிதா மாமேக்கம், எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் மீ. நீ என்னையை பற்றி நினச்சி நீ பண்ணு, கரெக்ட், யூ வில் கம் டு மீ. ஏன்னா பகவான் அதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாக்கா காட்கிலே சொல்லி நீ அந்த சாவர டைமில் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறா கூட ஈ வில் கம் அண்ட் மேக் யூ. அவர் வந்து உங்களை வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அவர் நினைக்கிறதுக்கு. அதோட நல்ல நண்பர். அதான் பகவான் வந்து சுத்தம்னாக்கா வேல் விஷிங். ப்ரோபா எப்பவுமே எழுதும் போது ஐ எம் யோர் வேல் விஷர் சுர்தம். ஏன்னா அவர் வந்து எப்பயுமே நல்லது தான் நினைப்பார் நம்மளுக்கு. ஆனால் நம்ம தான் எது ஒன்று நடத்தினா டக்கு நேசிடும். ஓகே, எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா? நான் முடிச்சுக்கிறேன்.